அரச தரப்பை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர் கந்தசாமி பிரபு போன்றோர்கள் அந்த இராணுவ முகாம் விடுவிக்கப்பட்ட தேதியிலே போய் அந்த இடத்திலே ரிபன் வெட்டி அதை வரவேற்றார்கள். தாங்கள் தான் விடுவித்ததாக பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார். இந்த பாராளுமன்றத்திலே வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு அமைச்சிலும் கூட தேசிய மக்கள் சக்தியால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணியை விடுவிக்க சொல்லி பேசியது நான் இதுவரைக்கும் காணவில்லை. அந்த மக்களுக்கு வெவ்வேறு பொய்களை சொல்லி, உங்களுக்கு வீடு தரலாம், காணி தரலாம், பூமி தரலாம் என்ற பொய்களை சொல்லி கொண்டு வந்து குடியேற்றம் செய்துவிட்டு மகாபலி எல்வலயம் என்ற பெயரிலே இப்போ அந்த மகாபலி எல்வலயம் உருவாக்கப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் ஆகியும் மகாபலி நீர் ஒரு துளி கூட அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை. பொய் சொல்லி கொண்டு வந்து குடியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தேவைப்படும் போது அங்கு பூர்வீகமாக வாழ்ந்த தமிழ் மக்களுடைய வயல் நிலங்களும் குளங்களும் அபகரிக்கப்பட்டு இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. But let me tell him with regards to the allegations he made with regards to the LTT, not one case Honorable member, in the over 30 years that the LTT existed, not one case has the government filed against them on the basis of drug smuggling. Right. That's number one. The second thing is, I'm finishing. Yeah. The second thing is, all the evidence that you could have had against the LTT, you chose not to present it before a court of law. Instead, you killed every one of them summarily. And you refuse to even today face up to the allegations that we make against your military. Honorable member, you have to stop now. Independent Yes, international inquiry. You are not prepared to do that. You are not prepared to do that. Honorable Speaker. Now you have to stop. Honorable member. Manikam, you have 10 minutes. Thank you, Honorable Speaker. The defense allocation of every government has been a real concern for this country's economy. Large allocations are allocated for the defense ministry, and we live in a country where the war, I believe, was concluded almost 16 years ago. So 16 years after the war has been concluded, I don't understand why the defense ministry needs such a large allocation. Are we still in insurgency mode? I don't know why successive governments continue to inflate the defense allocation on each and every year, whilst the rest of the country, the vulnerable communities are suffering. There are so many schools that are yet to be built. There are so many elderly who need care. There are so many war-affected people who have been affected by the war on both sides, who need looking after. Instead of looking at these, Honorable Speaker, I don't understand why successive governments keep adding more and more funds to the defense budget. Now, I remember the Honorable Prime Minister, Madam Harini Amarasuriya, while she was not even a member of parliament, maybe before that also, she advocated for allocations of a minimum of at least 6% for education. Now she's in power. It's her government that's in power. She's the Prime Minister. But even under her government, under this government, Education Ministry doesn't seem to have been given allocations even close to the Defense Ministry. Now these are matters that the government needs to take notice of. The security sector reform is something that we cannot overlook. I know the IMF conditions. I know the government keeps talking about the IMF and blaming the IMF for certain decisions that they take on taxation. But the security sector reform is also something that has been suggested. So I'd like to urge the government, at least in the 2026 budget, to take into consideration the excessive allocations that you keep giving the Defense Ministry, and also the very small allocations that you give other ministries. Now, these are matters that concern the entire country. But there are certain things that concern just the North and the East and the people of the North and the East. மேலே இந்த சபையிலே நான் கடந்த பாராளுமன்றத்திலே 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலே பேசிய பொழுது குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய சில இராணுவ முகாம்களை பற்றி பேசியிருந்தேன். இந்த இடத்திலே அரசாங்கத்துக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். மட்டக்களப்பிலே முரக்கட்டாஞ்சேன இராணுவ முகாமுக்குள்ளே இருந்த பாடசாலையை முழுமையாக விடுவித்து
அந்த மக்களுக்கு கையளித்திருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் எனக்கு இந்த வாக்குறுதி பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார் தரப்பட்டது. அதே போல ஏனைய முகாம்களும் விடுவிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு இந்த இடத்தில் நான் அரசாங்கத்தை நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆனால் அரச தரப்பை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர் கந்தசாமி பிரபு போன்றோர்கள் அந்த இராணுவ முகாம் விடுவிக்கப்பட்ட தேதியிலே போய் அந்த இடத்துல ரிபன் வெட்டி அதை வரவேற்றார்கள். தாங்கள் தான் விடுவித்ததாக பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார். இந்த பாராளுமன்றத்திலே வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு அமைச்சிலும் கூட தேசிய மக்கள் சக்தியால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணியை விடுவிக்க சொல்லி பேசியது நான் இதுவரைக்கும் காணவில்லை. எங்களுடைய கௌரவ சந்திரசேகரன் அமைச்சராக இருக்கிறார். அவர் கூட குறிப்பாக சொல்லி பேர் குறிப்பிட்ட ஒரு இராணுவ முகாமை விடுவிக்க சொல்லி கேட்டது பொதுவாக சொல்லப்படுகின்றது. சொன்னது நான் அவதானிக்கவில்லை. இருந்தாலும் இராணுவ முகாம்கள் விடுவிக்கிறதுடைய நோக்கம் மிக முக்கியமாக அது காணிகள் மக்களுக்கு தேவையானது என்றதின் அடிப்படையிலே தான். அதே போல தான் இந்த வருடத்திலேயும் கூட நான் போன வருடம் சொன்னது போல மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பாலடிவட்டை, காயங்கேணி, கல்லடி, குறுக்கல் மடம் இவ்வாறான பிரதேசங்களிலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய இராணுவ முகாம்கள் இருக்கின்றது. அதுகளை நீங்கள் இந்த வருடத்துக்குள்ளே உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கான ஆய்வுகளை செய்து விடுவிப்பீங்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நான் இருக்கின்றேன். ஆனால் வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரை இது மட்டக்களப்பிலே ஒரு இராணுவ முகாம், காரதீவிலே ஒரு இராணுவம், இந்த இரண்டை தவிர இந்த வருடத்துக்குள்ளே வேறு இராணுவ முகாம்கள் விடுவிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அந்த காணிகளை வழங்கப்பட்டதாக நான் அறியவில்லை. இதிலே குறிப்பாக நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கின்றேன். வெளியாமம் வடக்கு வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குள்ளே இல்லாட்டி அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குள்ளே மாத்திரம் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே 2500 ஏக்கர் தனியாருடைய நிலம் அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறார்கள். 3 கிராம சேவையாளர் பிரிவு, மொத்தமாக 3 கிராம சேவையாளர் பிரிவு. இது ஒரு உதாரணம் மாத்திரம்தான். ஒவ்வொரு மாவட்ட ரீதியாக என்னிடம் புள்ளி விவரங்கள் இருக்கின்ற நேரத்துக்காக நான் சொல்கின்றேன், நேரத்தை கருத்தில் ஒன்று. 3 GN டிவிஷன், பலாலி வெஸ்ட், பலாலி நார்த் வெஸ்ட், மயிலத்திட்டுதை சவுத், இந்த 3 GN டிவிஷன் முழுமையாக இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. அது வெளி வடக்கு பிரதேச சபையினுடைய ஒரு வட்டாரம், ஒரு ஒட்டுமொத்த வட்டாரமே நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த விடயத்தை விட நாங்கள் பேசும் பொழுது சர்வதேச சமூகத்துக்கும் ஏனையவர்கள் நீங்கள் சொல்லும் விடயம், யூ கீப் ரிப்பீட்டிங் தட் யூ ஹேவ் ரிலீஸ்ட் லேண்ட் இன் த நார்தர்ன் ப்ரொவின்ஸ், யூ ஹேவ் ஒன்லி ரிலீஸ்ட் அ road that's a Palali Maileti road, and that road also you close after 7 p.m. The lands on either side of the road haven't been released. But you keep saying that the road has been opened. What good is a road if the people who live on either side cannot have access to their lands? Now that is, and then I think the Vasavala and Achuvali road 400 meters also has been opened. But there is a school. There's a school, Honorable Speaker. This is in the Vasavalan area. The name of the school is Vasavalan Sri Velupullai Vidyalayam. Last year alone, 20 students have passed their scholarship grade 5 examinations while studying in a temporary shed on a playground adjacent to where that actual school was. So, you have no intention of releasing actual private land. You only want to tell the international community when they ask you, just to show them, you have said that you have released a road. But that road also after 7 p.m., that road is shut down. Now, there are so many other issues pertaining to the northern province, to the Vanni district, to the Vanni region, to the entire north and the east. සුළු මොහොතකට කලින් මම දැක්කා සභානායකතුමා කියනවා උතුරු පළාතේ මං හිතන්නේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළට එනකොට කොණ්ඩේ කපන ස්ථාන එකයි හමුදාවෙන් කරන්න කියලා. මට කොණ්ඩේ නැහැ, ඒක නිසා මම යන්නේ නැහැ ඒ පැති වල කොණ්ඩේ කපන්න. හැබැයි කොණ්ඩේ කපන්න යන අය මං කියලා තියෙනවා එකකට වඩා තියෙනවා. Honorable member, you have another 2 minutes. Thank you, sir. Gajan, I don't know where he cuts his hair from, but this is not a laughing matter. You know, he's honorable leader of the house said that there's only one salon. There's more than one salon. He said there are only 6 cafeterias. There are more than 6 cafeterias. Honorable Minister Vimal Ratnayak is hurt and is upset over the government's action with this Trincomalee camp matter, the Trincomalee Vihara matter. He has taken upon himself the northern province
Earlier, under the Rajapaksa administration, there was a BR in charge of the northern province. Under the AKD, Andhra Kumar administration also, there is a BR in charge of the northern province. So Honorable BR is upset about the situation in the Trincomalee district, right? அவர் சொல்லுகிறார் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஒருவரை அகட்டி ஒரு இளங்குமரன் ஒரு ரஜீவன் ஏதோ ஒன்று சொன்னார்கள். இனி அவங்கள் வடமாகாணம் பக்கமே போயலாது. சந்திரசேகரன் அமைச்சர் அவர்களை வடமாகாணத்து மக்கள் தரவில்லை. உங்களுக்கு கிடைத்த வாக்களை தேசிய பட்டியல் நீங்கள் தான் வழங்கினீர்கள். அந்த வகையிலே இதில் there is an underlying issue. Honorable Speaker, let me conclude my speech with a question that Honorable R. Sambandhan raised in this House on the 20th of July 2005. 20 years ago, Honorable Speaker, Mr. Sambandhan in this same chamber has said the question, the heading is situation, the question that I think it's a 27-2 under standing order raised this issue. The question is situation in the Trincomalee town consequent to the installation of the Buddha statue. This is 20 years ago. Let me just quote a little part of it in the interest of time. I wish to raise the following question relating to a matter of public importance. The situation that has developed in the Trincomalee town and the Honorable member, your time is over. Sir, just since it's Mr. Sambandhan, he was the opposition leader, let me quote him, give me a minute. Yeah. He was the opposition leader as well, so it will be injustice to him if I don't conclude this. No, you have to complete. Yes. You have to finish The your Trincomalee district, consequent to installation of statue of Lord Buddha under the cover of darkness on the 16th of May 2005 without permission from any authority on land belonging to the state, Urban Council of Trincomalee. Now, it's a long statement, I'll table this. இதே போலதான் 20 வருஷத்துக்கு முதல் சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் இதே திருவோணமலையிலே இதே விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார். Your time is over, Honorable I am member. winding up, sir. இதிலே அடிப்படை பிரச்சனை ஒரு விஹாரை அல்ல. திருவோணமலை மாவட்டத்திலே 1800ஆம் ஆண்டிலே இருந்து நீங்கள் தமிழ் மக்களுடைய வீதாசாரத்தையும் சிங்கள மக்களுடைய வீதாசாரத்தையும் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் 81% 1827 81% இருந்த தமிழ் மக்கள் இன்று 32%. Honorable member, you have to stop. 1827 இருந்த Honorable member, you have to stop. You have to take another 1 minute. சிங்கள மக்கள் 1% இருந்த சிங்கள மக்கள் இன்று 26% வந்திருக்கிறார்கள். Honorable member. இந்த குடியேற்றங்கள் தான் Honorable member, please stop. சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Honorable Speaker. When I was not in the House, I was learning Sinhala in the Sinhala classes that Parliament was carrying out. The leader of the House had mentioned my name and made several comments. I will look at the comments that he made directly at me, and I will raise the issue under standing orders tomorrow. But let me tell him, with regards to the allegations he made with regards to the LTT, not one case. Honorable member, in the over 30 years that the LTT existed, not one case has the government filed against them on the basis of drug smuggling. Right. That's number one. The second thing is, I'm finishing. Yeah. The second thing is, all the evidence that you could have had against the LTT, you chose not to present it before a court of law. Instead, you killed every one of them summarily. And you refuse to even today face up to the allegations that we make against your military. Honorable member, you have to stop now. Honorable member. Independent international inquiry. You are not prepared to do that. You are not prepared to do that. Honorable Speaker. Now you have to stop. Honorable member. Yes, honorable member. Honorable Speaker, I must make. I have to bring about some facts that have been at the table by the Honorable MP, the Chanakyan. This is regarding the Triforces that's running canteens, cafeterias, tailor shops and salons. What the Honorable the Minister Bimal Ratnayake brought about was very correct. I stand with all the facts. In Jaffna Peninsula, it's only 10 canteens are run by Triforces, by the army, and in one entire region there are 12. And in the entire eastern province, there are only 6 canteens and one tailor shop that is in the entire area. Beyond that, there aren't any. And only tailor shops, yes, we do have one tailor shop in Jaffna district and only one tailor shop in Wani district. That's all. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Dasi. Kavindran Kodiswaram, your time starts now. Gaurav Savanayara Your time starts now.
இப்போதிருந்து ஆரம்பிங்கள். Yes, your time starts now. That's what I meant. Thank you so much. பிரதி சபாநாயகர்களே, இன்றைய குளிலை விவாதத்திலே விசேடமாக நான் இந்த உயரிய சபையிலே ஒரு நீதியை வேண்டி இந்த சபையிலே ஒரு முன்வைப்பை வைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் கடந்த 30 வருடங்களாக அநீதி இழைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்துக்கு எதிராக நடக்கின்ற ஒரு நிர்வாக அத்துமீறல், நிர்வாக குறைப்பு போன்ற விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு நான் இந்த சபையினூடாக நான் ஒரு நீதியை வேண்டி நான் இந்த சபையிலே சில விடயங்களை முன்வைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். வடக்கு பிரதேச செயலகம், கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம், இது 30 வருட காலமாக அந்த பிரதேச செயலகத்துக்குரிய அந்த மக்களுக்குரிய அதிகாரம் கொடுக்கப்படாமல் விடப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுக்குரிய அந்த அதிகாரம் என்பது, நிர்வாக அதிகாரம் என்பது புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு நீங்கள் என்ன பதிலை சொல்லப் போகின்றீர்கள் என்பதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த உயரிய சபையினூடாக இந்த நீதியை வேண்டி நிற்கின்றேன். கடந்த கால அரசுகள், காலகாலமாக வந்த 30 வருட காலமாக வந்த அரசுகள் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தின் நிர்வாக ரீதியாக பலதரப்பட்ட தடைகளையும் பலதரப்பட்ட அநீதிகளையும் அந்த மக்களுக்கு இழைத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் தற்பொழுது வந்திருக்கின்ற இந்த என்பிபி அரசாங்கமானது விசேடமாக குறிப்பாக இதில் இருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்கள் என்ன நியாயத்தை இந்த கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் அவர்களுக்குரிய நிர்வாக ரீதியாக என்ன விடயங்களை முன்னெடுக்க போகின்றார் என்ற விடயத்தை இதிலே கூற வேண்டும். ஏனென்றால் 1993 ஆண்டு இதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி பத்திரம் கிடைக்கப்பெற்றும் கூட, அதாவது கேபினட் பேப்பர் நம்பர் 93/600/34 மற்றும் 93/634 என்கின்ற அமைச்சரவை பத்திரத்தின் ஊடாக கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் ஒரு பிரதேச செயலகமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. ஆனால் இன்று அந்த பிரதேச செயலகத்துக்குரிய அதிகாரங்கள் மறக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றன. 29 கிராம சேவகர் பிரிவை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. அதேபோல் கல்முனை தெற்கு பிரதேச செயலகம் 29 கிராம சேவகர் பிரிவை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. இதிலே விசேடமாக அமைச்சர்கள் மட்டுமல்ல, இங்கே இந்த இடத்திலே நான் நினைக்கின்றேன் பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவலக அமைச்சின் செயலாளர் கூட இருப்பார் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இதனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே குறிப்பாக கூற விரும்புகின்றேன். விசேடமாக ஒரு அமைச்சரவை அனுமதி பெற்ற ஒரு பிரதேச செயலகத்தை நீங்கள் எந்தவித காரணம் கொண்டு எந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் கல்முனை தெற்கு பிரதேச செயலகத்திடோ அல்லது வேறு எந்த நிறுவனங்களுடனோ சேர்க்க முடியும்? இதற்கான நீதி நியாயம் என்ன என்பதனை இந்த இடத்திலே கேட்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் ஒரு அமைச்சரவை அனுமதி பெற்ற ஒரு பிரதேச செயலகத்தை நீங்கள் இன்னொரு பிரதேச செயலகத்தோடு மாற்ற முடியாது. உங்களுக்கு அந்த அதிகாரம், அது அமைச்சராக இருக்கலாம் அல்லது அரசாங்க அதிபராக இருக்கலாம் அல்லது அமைச்சின் செயலாளராக இருக்கலாம். நீங்கள் அமைச்சரவை அனுமதி பெற்ற ஒரு பிரதேச செயலகத்தை மாற்ற முடியாது. அப்படி நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த அமைச்சரவை அனுமதி பத்திரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் இன்னொரு பிரதேச செயலகத்தோடு சேர்த்திருப்பது அந்த பிரதேச செயலகத்தின், அதாவது வடக்கு பிரதேச செயலகத்தின், கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்தின் அதிகாரத்தை குறைப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்பதனைத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இங்கே குறிப்பாக நாங்கள் செக்டோரல் கமிட்டி மீட்டிங் போன்ற ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதிலே நடக்கின்ற அந்த கூட்டங்களிலே இந்த விடயங்களை நான் குறிப்பாக கூறியிருந்தேன். அதற்கு அதிலே கோர்ட்டிலே கேஸ் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார்கள். ஆகவே கோர்ட்டிலே, சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே கேஸ் இருக்கின்றது என்றால் 2018 ஆண்டு அதற்கான கேஸ் அதிலே போடப்பட்டிருக்கிற 3 கேஸ் இருக்கின்றது. அது ஒரு ரிட் கேஸ். அதிலே நிர்வாகத்தை கலந்துரையாட வேண்டாம் என்றோ அல்லது நிர்வாகத்திலே செயற்பட வேண்டாம் என்றோ குறிப்பிடவில்லை.
இருந்தாலும் நீங்கள் இதிலே குறிப்பாக 2018 ஆண்டுக்கு முதல் அந்த பிரதேச செயலகம் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியின் வெப்தளத்திலே, அதாவது இணையதளத்திலே அது ஒரு பிரதேச செயலகமாகத்தான் இட்டவரை காட்டப்பட்டது. ஆனால் 2020க்கு பிறகு அது ஒரு உபபிரதேச செயலகமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த மாற்றுவதற்கான அதிகாரம் எப்படி வந்தது? நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் கோர்ட்டிலே கேஸ் இருக்கின்றது, மாற்ற முடியாது என்று. ஆனால் அதனை நீங்கள் மாற்றியிருக்கின்றீர்கள். 2018 ஆண்டுக்கு பிறகு பலதரப்பட்ட விடயங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இது என்ன நோக்கத்தின் அடிப்படையில் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது? உங்களை மாற்றுவதற்கு யார் அந்த அதிகாரத்தை தந்தது? ஒரு கேபினட் பேப்பரில் அமைச்சரவை அனுமதி பத்திரம் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேச செயலகத்தின் அதிகாரங்களை நீங்கள் எப்படி தெற்கு பிரதேச செயலகத்துக்கு கொடுக்க முடியும்? அல்லது ஜிஏ எப்படி மாற்ற முடியும்? ஜிஏக்கு அந்த அதிகாரம் யார் கொடுத்தது? ஜிஏ மாற்ற முடியாது சட்டப்படி, அல்லது அமைச்சின் செயலாளர் மாற்ற முடியாது. எப்படி நீங்கள் மாற்ற முடியும்? நீங்களும் ஒரு சட்டவிரோதமான செயற்பாடுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறீர்கள். கடந்த கால அரசு எப்படி இதனை திட்டமிடப்பட்டு நில மோசடியை கொள்ளையடிப்பதற்காக அந்த அதிகாரங்களை கொடுப்பதற்கு தடையாக இருந்து செயற்பட்டதோ அதே போல் இந்த அரசு செயற்படுகின்றதா? உங்களிடம் பல தடவைகள் நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். நீங்களும் சொன்னீர்கள் நாங்கள் ஒரு கமிட்டியை போடுகின்றோம் என்று. செயலாளர், பிரதேச செயலாளர் மற்றும் அரசாங்க அதிபரோடு ஒரு கமிட்டியை போட்டு ஆராய்ந்து இதற்கான விளக்கத்தை கொடுப்போம் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள். ஆனால் நீங்கள் செய்யவில்லை. ஏன் செய்யவில்லை? நீங்களும் அந்த பழைய அதே மாதிரி அந்த அரசாங்கம் மாதிரி இருக்க போகின்றீர்களா? நாங்கள் இந்த அரசுடன் நாங்கள் நீதியை வேண்டி நிற்கின்றோம் அல்லவா? பழைய அரசாங்கம் செய்த பிழைகள், மோசடிகளை கண்டுபிடித்து இந்த அரசாங்கம் சரியா செய்யும் என்ற அந்த நம்பிக்கையிலே நாங்கள் இந்த விடயங்களை உங்களோடு நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம், நீதியை காட்டியிருக்கின்றோம். நீங்களும் பழைய அரசாங்கம் மாதிரி நீங்கள் இதற்கான நீதியை, நியாயத்தை மறக்க கூடாது. ஏனென்றால் இந்த அதிகாரங்கள், அதாவது நீங்கள் என்றால் 2018க்கு பிறகு பல விடயங்களை நீங்கள் மாற்றியிருக்கின்றீர்கள். இதெல்லாம் ஒரு மோசடியான விடயமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். விசேடாக அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மக்களும் அந்த அதில் இருக்கின்ற அமைப்புகளும் சில விடயங்களை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். கல்முனை வடக்கு பிரதேச பிரிவு எல்லைக்குள் இஸ்லாமாபாத்தின் ஊடுருவல் மற்றும் விரிவாக்கத்தை தடுக்க. Covington Kodiswaran, you have 2 more minutes. Okay. கல்முனை வடக்கு பிரதேச பிரிவுள் இஸ்லாமாபாத் கேபி ஸ்ட்ரோக் 59 ஸ்ட்ரோக் எனும் பெயருடன் சட்டவிரோதமாக உருவாக்கப்பட்டதும் எல்லைகளற்றதும் கற்பனையானதுமான கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு ஒன்று கல்முனை தெற்கு பிரதேச செயலகத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. கல்முனை வடக்கு பிரதேச பிரிவுக்குட்படுத்தப்பட்ட கல்முனை வன்சியில் கிராம சபை பிரிவில் அமைக்கப்பட்ட சுனாமி வீட்டு திட்டம் ஒன்றுக்கான சூட்டப்பட்ட பெயராக இஸ்லாமாபாத் காணப்பட்ட போதிலும் தற்பொழுது அது பல திசைகளிலும் ஊடுருவி விரிவாக்கப்பட்டு வருகின்றது. தற்பொழுது கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவின் கல்முனை 1C, கல்முனை 1, கல்முனை 2, கல்முனை 2A, கல்முனை 3, கல்முனை 3A ஆகிய 6 கிராம சபை பிரிவுகள் இஸ்லாமாபாத் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறான சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான தொடர்புடைய அதிகார மட்டங்களுக்கு பல்வேறு முறைப்பாடுகளை தொடர்ச்சியாக செய்கின்ற பொழுதிலும் அவர்களால் எவ்வித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுவதில்லை. மாறாக காணி அடாத்துக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக செயற்பட்டு வருகிறார்கள். காணிகளை கொள்ளையடிப்பதற்காகவும் அதிலே சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்காகவும் அரச காணிகளை கையாள்வதற்காகவும் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில் உள்ள கிராம சபை பிரிவு உள்ள அந்த காணிகளை அபகரிப்பதற்காகவும் இது அரச அதிகாரிகளினாலும் மேல் அதிகாரிகளினாலும் திட்டமிடப்பட்ட முறையிலே கல்முனை தெற்கு பிரதேச செயலகத்துடன் வடக்கு பிரதேச செயலகத்தின் கிராம சபை பிரிவை உள்ளடக்கியிருப்பது ஒரு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இது எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை. கொடுக்க முடியாது. 1 minute. குறிப்பாக சில அளவை திணைக்களத்தினால் செயற்பாடுகள் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கவை. இஸ்லாமாபாத் எனும் சட்டவிரோத கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவை நில அளவை திணைக்களத்தின் வரைபடத்தில் உள்வாங்கியது மாத்திரமல்லாமல் நாளுக்கு நாள் அதன் விசிரணத்தை அதிகரித்துக் கொண்டு செல்வதோடு
இதன் போது கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தின் மேலே காட்டப்பட்டுள்ள 6 பிரிவுகளின் கிராம உத்தியோகத்தர்களுடன் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்துடன் கலந்துரையாடாமல் வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் திருட்டுத்தனமாக இந்த வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. நில அளவுக்குரிய அடிப்படை விதிகளை மீறியதான சட்டவிரோதமான நில அளவை நடவடிக்கைகள் அங்கு நடைபெற்று வருகின்றது. அம்பாறை மாவட்டத்துக்கு பொறுப்பாகவும் தற்போது கிழக்கு மாநிலத்துக்கு பொறுப்பாகவும் செயற்படுகின்ற உயர் அதிகாரி ஒருவர் இதற்கு பின்னால் தீவிரமாக செயற்பட்டு வருவதாக நான் அறிகின்றேன். இச்சட்டவிரோத நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்துமாறும் ஏனைய ஆடிஏ விவசாய திணைக்களம் மற்றும் உரிய நிறுவனங்களோடு நன்றி. The Honorable Dr. P. Satyalingam, you have 7 minutes and 30 seconds. நன்றி. இந்த அமைச்சு தொடர்பாக பேச இடம் கிடைத்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த அரச இயந்திரத்தை இயக்குகின்ற முக்கியமான ஒரு அமைச்சாக இந்த அமைச்சு இருக்கிறது. ஆனாலும் காலனித்துவ ஆட்சிக்கு பிறகு சுதந்திர இலங்கையில் மத்தியில் அதிகாரங்கள் குவிக்கப்பட்டது. ஒற்றையாட்சி யாப்பில் திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு பல இன மொழி பேசுகின்ற மக்களுக்கு அதிகார பரவலாக்கல் இடம்பெற்றாலும் இந்த அதிகார பரவலாக்கல் திறம்பட இயங்காமல் இருப்பது கசப்பான வரலாற்று உண்மை. அந்த வகையிலே ஒரு சமூகத்தை முன்னிறுத்தி உருவாக்கப்படுகின்ற சட்டங்கள் இந்த நாட்டிலே என்றும் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்தாது. எங்களுடைய நாட்டிலே எங்குமே இல்லாத சில நிர்வாக நடைமுறைகள் எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்திலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக வவுனியா மாவட்டத்தின் வடக்கு பிரதேசத்திலே வெவ்வேறு பிரதேசங்களிலே இருந்து மகாவலி எல்வலயம் என்ற பெயரிலே கொண்டு வந்து குடியமர்த்தப்பட்ட மக்கள் அவர்களை எல்லாரையும் அவர்களுக்காக ஒரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு, மணலாறு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு என்ற பெயரிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மணலாறு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு 6 வட்டாரங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த 6 வட்டாரங்களில் 5 வட்டாரங்கள் வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபையினுடைய வட்டாரங்களாக இருக்கிறது. 6வது வட்டாரமாக இருக்கிற ஒரு வட்டாரம் கரைத்துறைப்பற்று பிரதேச சபையினுடைய வட்டாரமாக இருக்கிறது. இந்த மணலாறு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு நிர்வாக ரீதியாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே இருக்கிறது. ஆனால் 6 வட்டாரங்கள் அந்த பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் இருக்கிற 6 வட்டாரங்களில் 5 வட்டாரங்கள் வவுனியாவிலே வாக்கு போட்டு உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்கிறார்கள். ஒரு வட்டாரம் முல்லைத்தீவுக்கு கீழே வருகிறது. இப்படியான ஒரு நிர்வாக அமைப்பு இலங்கையிலே வேறு எந்த இடத்திலும் இல்லை. அவர்கள் நிர்வாக ரீதியாக ஒரு மாவட்டம், அரசியல் ரீதியாக வாக்கு போடுவதற்கு இன்னொரு மாவட்டம். இவ்வாறு தொடர்ந்து இந்த நடைமுறையை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் கவனம் எடுத்து இதை நிறுத்த வேண்டும். அந்த பிரதேசத்திலே வாழுகின்ற கொண்டு வந்து குடியமர்த்தப்பட்ட சிங்கள மக்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் நோக்கத்துக்காக இவ்வாறான பிரச்சனைகளை செய்யும்போது உண்மையாக பாதிக்கப்படுவது அந்த மக்கள். அந்த மக்களுக்கு முறையான சேவைகள் சென்றடைவதில்லை. ஆகவே இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த அரசியல் சித்து விளையாட்டை நிப்பாட்டி அந்த குடியமர்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த மணலாறு பிரதேசத்துக்கான ஒரு பிரதேச சபையை தயவு செய்து நிறுவுங்கள். அந்த பிரதேச சபை அந்த மக்களுக்குரிய சேவையை செய்யட்டும். உங்களுடைய மேலாதிக்க அரசியலுக்காக நீங்கள் இந்த மக்களை பகடக்காயாக்க வேண்டாம் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே மாதிரியாக அந்த மக்களுக்கு வெவ்வேறு பொய்களை சொல்லி உங்களுக்கு வீடு தரலாம், காணி தரலாம், பூமி தரலாம் என்ற பொய்களை சொல்லி கொண்டு அந்த குடியேற்றம் செய்துவிட்டு மகாவலி எல்வலயம் என்ற பெயரிலே இப்போ அந்த மகாவலி எல்வலயம் உருவாக்கப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் ஆகியும் மகாவலி நீர் ஒரு துளி கூட அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை. பொய் சொல்லி கொண்டு வந்து குடியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தேவைப்படும் போது அங்கு பூர்வீகமாக வாழ்ந்த தமிழ் மக்களுடைய வயல் நிலங்களும் குளங்களும்
அபகரிக்கப்பட்டு இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. இதுக்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் அண்மையில் ஏற்பட்ட திரி வைத்த குளம் என்ற ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான ஒரு குளமும் அதை சார்ந்த வயல்களும். கொண்டு வந்த குடியேற்றப்பட்ட மக்கள் அந்த காணியை இப்போது உரிமை கோருகிறார்கள். பொது நிர்வாக அமைச்சர் அவர்களே, தயவு செய்து ஒரு இனமுறுகல் ஏற்படாத வகையிலே அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு குழுவொன்றை அமைத்து நீங்கள் தீர்வு காணுங்கள். அதேபோல கொண்டு வந்த குடியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இப்போது கிபிலு ஓயா திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் நீண்ட காலமாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும் இந்த பாதுகாட்டிலே 2,02,500 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கிபிலு ஓயா திட்டம் எங்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் வவுனியா வடக்கிலே தமிழ் மக்களின் பூர்வீக காணிகளுக்கு இடையிலே இந்த கிபிலு ஓயா திட்டம் வருகிறது. இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான பூர்வீக வயல் நிலங்கள், தமிழ் மக்களுடைய பூர்வீக குளங்கள் 10க்கும் மேற்பட்டவை இந்த நீரேந்து பகுதிக்குள்ளே போக போகிறது. ஆனால் இந்த நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பயனடைய போவது யார் என்று சொன்னால் அங்கு கொண்டு வந்து குடியேற்றப்பட்ட மக்கள் பயனடைய போகிறார்கள். ஆகவே ஒருவருக்கு பூர்வீக மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி குடியேற்றவாசிகளுக்கு நன்மையை செய்கின்ற ஒரு திட்டமாகத்தான் இந்த திட்டம் அங்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அதே போல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதேச Honorable Dr. P. Satyalingam, you have 2 more minutes. நன்றி. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதேச செயலங்களை கொண்ட பிரதேச சபைகள் காணப்படுகிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, உதாரணத்துக்கு புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை 2 பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ஒட்டிசுட்டான் பிரதேச செயலகம், புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலகம். ஆகவே இவ்வாறான பெரியோரு நிலப்பரப்பை கொண்ட வருமானம் குறைந்த சபையினாலே அங்கு மக்களுக்குரிய பூரணமான சேவைகளை வழங்க முடியாது. தயவு செய்து ஒட்டிசுட்டான் பிரதேச சபை ஒன்றை உருவாக்குங்கள். அந்த பிரதேச செயலகத்தின் அந்த தனித்தனி பிரதேச செயலகங்களுக்கு தனித்தனி பிரதேச சபைகளை உருவாக்குங்கள். அதே போல் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற இந்த முக்கியமான பிரதேச சபைகளில் இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் இந்த பிரதேச சபைகளுக்குரிய வருமானம் இல்லை. ஏன் வருமானம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கான ஆதன வரியை பெறுவதற்கான கணிப்பீடுகள் செய்யப்படவில்லை. கணிப்பீடுகள் ஏன் செய்யப்படவில்லை? அந்த கணிப்பீடுகளை செய்கின்ற உரிய உத்தியோகத்தர் அங்கே இல்லை. ஆனபடியினாலே தயவு செய்து கிராம சேவை இந்த எங்களுடைய இந்த பிரதேசங்களிலே வருமானத்தை பிரதேச சபைகளுக்கு Dr. P. Satyalingam, your time is up. ப்ளீஸ் கிவ் மீ 1 more minute. இந்த சபைகளுக்கு வருமானத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த அதிகாரிகளை நியமித்து ஒழுங்கான வரி அறவீட்டை செய்வதற்கான உரிய நடவடிக்கையை கௌரவ அமைச்சர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதே போல மீள்குடியேற்றம் நடக்கின்ற போர் நடந்த எங்களுடைய பிரதேச சபைகளிலே ஆளணி பற்றாக்குறை, அதே போல் எங்களுடைய பிரதேச சபைகளிலே வளப்பற்றாக்குறை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. பெருமளவான நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள். இந்த பிரதேச சபைகளுக்கு தேவையான கனரக வாகனங்களை தயவு செய்து அவர்களுக்கு கொடுங்கள். அதனூடாக அந்த பிரதேச சபைகள் வினைத்திறனாக செயற்படுவதற்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு உதவியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் பலராலும் பேசப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த பாதுகாட்டிலே 5 பில்லியன் ரூபாய் தேர்தலுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தயவு செய்து இந்த நாட்டினுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கின்ற மாகாண சபை என்ற அந்த சரத்தை அமுல்படுத்தி இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகம் இருக்கிறது என்பதை தயவு செய்து உறுதிப்படுத்துங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். பல விடயங்கள் சொல்லப்படவில்லை, சபைக்கு இதை முன்வைக்கிறேன் இந்த பேச்சை. வரவு செலவு திட்ட விவாதத்தின் போது இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களான ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன், கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன், சத்யலிங்கம் ஆகியோர் நேற்றும் என்றும் விவாதங்களில் ஈடுபட்டனர்.